Progress in Good morning. Okay, so good morning, students. Today, the topic name called it as a personality development talk on human values. Here, there are two perspectives. From the two perspectives, we are going to see the whole topic and the whole scenario of our life. One is personality development and what is the impact of human values on the personality development, how these human values are going to be very essential in developing our personality development. That will be the main topic to be covered here. Okay, so I am Shashikant Kaiginingananavar, as sir said, introduced me, and I am heading the Department of Computer Science. And today we will begin with our talk with the personality development talk on the human values. First, I will, before I begin, I will post one quote, which is See You at Top. The book name is See You at Top, and the author is Zig Ziglar. He has written like this: you can have everything in your life you want if you will just help other people what they want. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡಿಬಹುದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ನಮ್ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನ್ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಂಗ್ ನಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಬ್ರದು. ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಇದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ನೀಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ನೀಡ್ everybody, we need the help from the others in order to grow along with them. Okay, so now I will, before I begin the actual topic, I will start with one small story, which is a true story of a carpenter. Okay, so a carpenter who is working for his boss for nearly some 35 to 40 years. Okay, one day he thought of taking retirement from his job, and the same message he conveyed to his boss that he is going to retire and he is not going to come tomorrow from onwards from the work. But the boss was very upset with the decision what is made by the carpenter. Why? Because he was continuously working with the same person for 35 to 40 years. There was a lot of bondage has been created between them. Okay, they are not just workers. They are saying he was looking at the workers as the family members and all that. Okay, so he was very upset with the decision. He is not able to agree the decisions what is made by the carpenter. But the carpenter was very firm with his decision that he wanted to live his leisure life, and he wanted to build of his own house so that he can live the leisure life in that newly built house. The same thing which is told to the boss. Then there was no other go to accept the resignation, and after accepting the resignation, he asked for the carpenter that, can you do one favor for me, the last favor for me? Like that, the boss asked to the carpenter. Carpenter said, yes, what is that last favor you wanted? The carpenter said, the boss said, I want to build one new house, and that house should be built by you only. That will be the last house that should be built from you. And can you do favor for building that house? Like that, the boss asked to the carpenter. Carpenter said, yes, I will do that last favor. And the boss agreed to give all the money, the materials and everything he given to the carpenter. Carpenter
he was started his work, but the carpenter, what he did is he resorted the sheddy workmanship. ಶೆಡ್ಡಿ ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬಾಸ್, ಹಿ ಥಾಟ್. And with the his intention was to earn some money unofficially, so that he forged the documents, and he has make use of all inferior materials for building the house, and everything was fine, and he completed his work. And what I mean to say is he is not fully pledged work he has done by the carpenter. He was half-heartedly he was worked for that house. And then after completing that house, he gave the key to the boss for the opening ceremony. And with the full of tears, after receiving the key from the carpenter, the boss, with the full of tears, he gave it back, that same key, to the carpenter, and saying that I will have some gratitude that you have worked for so many years, so that I wanted to give a gift for you, so that you take that gift as a new house, whatever you have built, that is for you only. It was told by the boss. Now the carpenter was shocked, because the carpenter was not knowing that he was building his own house. He is living in that house, and he was thinking that the work, whatever he was doing, he is doing for somebody else, so that he was forged the account and forged the he has earned some money through the unofficial documentation. And one important thing is he has used sheddy workmanship and inferior material for construction of the whole house. Okay, now the carpenter he is in a dilemma that what to do, and he cannot speak anything. He cannot speak the truth now, because he has to accept the truth now. For he is committed whatever the mistake which is committed by him, came to know that whatever, if you want to do something, something else for the others, means which will come back to you. So like that he was thought. Now I will ask you the questions, what we are going to learn with this story. Can anybody unmute, and can you tell me the answer? 1, 2 to 3 members. Just I wanted to have your views on this story. Anybody? You just raise your hand, sir will unmute you. Sir. Yes, Manohar, unmute and speak. Yes. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ನಿಷ್ಠೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು. Okay, that is the one view. Okay, next, anybody else, any other perspective you want to draw from this story? Sir, in the chat box, we should be loyal to the job. Yeah. Okay. Whatever we do, you should be loyal to the job. Fully and legal way. Legal way. Okay. Okay. The answers, all answers are quite right for this story. Now, what I mean to say is the carpenter, whatever the job he is doing, it is directly affected to his personality now. So the personality will be very important. Attitude towards the job will be very important. Okay. ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. until and unless you involve yourself 100%, you cannot complete that job.
with a wholeheartedly. If you are involving yourself, if you are not cultivating the passion of doing the job, if you are not doing that, then 100% we are not able to do, we will not able to accept the good work from anybody else. Okay, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಈ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಜಾಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದರ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗಗಳು, ಆ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಅದು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಈ 4 ಹಂತಗಳು ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲಸ, ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಎಂದೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲುಕಿಂಗ್ ಏನದು ದ ಪಾಸ್ಚರ್, ನೋಡುವಂತ ವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡೋ ವೇದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪಾಸ್ಚರ್ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಬಿ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ನಾವು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್. ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಹೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ one body and 2 eyes, 1 nose. Everybody are equal in front of the God. Everybody are created same. But ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ, ನಾಳೆಗೆ ಮುಗೀತು, ನಾಡಿದ್ದು ಮುಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೆತ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಲೀಫ್, ನನ್ನ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್, ನನ್ನ ಸಕ್ಸೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವ್ಯೂಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದು ಆನೆಸ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿನೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಥಿಕ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಅಂತ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಫೇಮಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Anybody answer for this? Does personality means a famous people? Anybody? You can raise your hands. I will unmute. Does personality means a famous people?
ಎಲ್ಲಾ ಫೇಮಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ? ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ famous people with a personality? Yes, Priya, you can unmute yourself and speak. Good morning, Yes. sir. Good morning, ma. Tell me. What is your view on personality and famous people? ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. So just I wanted to have your views. Unmute yourself. Yeah. ಮಾತಾಡಮ್ಮ. Sir, personality is not important, sir. Not important. Sir, because of their hard work, they become famous, sir. Yeah. But personality which will develops through the hard work only. If you follow values, if you are doing hard work for several years, then you will become a good personality. Does it mean that all famous people will be having the good personality? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? Yeah, sir, we can call it as good personality. ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ? Sir, because of his hard work, he become famous, and ಅದು personality is not important, sir, in front of that. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಫೇಮಸ್ ಪೀಪಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ see, you have raised some point here. Let me clarify that. Okay, I will come to the next slide. I will tell you what is meant by personality and what is meant by famous people and what is meant by the famous personalities. Can you look at I have posted some of the people. Our we'll call it as good personalities and famous personalities of our country. Gandhiji, Abdul Kalam ji, Vivekananda and all. How these people are very different from the famous people, as you said. Unmute. Yeah. Sir, because freedom fighters, they gave freedom to us. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೇಮಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದ country, what I did for the society, what I did good for the others. That is very important. That's where you are going to become a good personality. Everybody can become a famous. Okay, if you are a very good actor, you can earn money, you can become a famous, but we cannot call it as you cannot call him as a good personality until and unless he do the good job towards the society or for the countries and all. Okay, so that's why we'll call it as we'll take up some of the examples of good personalities of our country. Gandhiji, why we'll call it as a good personality is he has took up the main three issues, like in 3 words. With that 3 words, he fought against the Britishers, and with that those 3 words are non-violence, truth and the peace. ಈ 3 ಶಬ್ದದಿಂದ, ಈ 3 ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವನ್ನ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣನೇ ಅದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಪೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು?
ಪೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಸಾರಿದಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಟ್ರುತ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್, so many people sacrifices their life and they went they become the follower of the Gandhiji. That's why his name is still immortal. His name is, after his death, still he remembers every day. Still in every occasion, in everything, we'll be having the photo of the Gandhiji, that because he has given lot of values for the society. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ರು. ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರ ತರ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಭಾವಸೇತುವನ್ನ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದು 1903 ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡೆತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು, 100 ಪಟ್ಟು, 1000 ಪಟ್ಟು, 1,00,000 ಪಟ್ಟು ಈಗ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಏನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದು ನಮಗ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತೀವಿ, ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಗ ಅವನು PUC ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ದಟ್ my son, I wanted to I brought my son, he wanted to please teach him some Vedanta. Like that she asked to the ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವರು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಮಗನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫಾರ್ 2 years and then you come back, I will teach you Vedanta ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2 years the boy will came back again for learning the Vedanta. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನ ಅವ್ರು ವೇದಾಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೇದಾಂತ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 sets of players. Okay, always within the boundary. Okay, one or the other team will stops hitting the goal towards the ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್. ಸೊ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗೋಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವೇರ್ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಥ್ರೂ ದ leg. Okay, very first time when the ball go outside of the boundary, ಯಾವಾಗ ಬಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ the ball will not be kicked by the leg, it will be taken through the hand and it will be ಥ್ರೋ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೋ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒಗಿತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ಈಗ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ದ ಜಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ ಜಾಯ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಒಂಥರ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆದಾಗ, ದುಃಖ ಆದಾಗ, ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ನಾವು ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್.
ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಇದು ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಇದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರೋಸ್, ಜಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ take to you onto the head and they will start worshipping you. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೀರಿದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿನ, ನಮ್ಗೇನ್ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದಾದಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 10 years. ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ವೆರಿ 10 ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಬರೆದಿರುವಂತ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬುಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನು 10 ಜನ್ಮಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಯುನಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೇರ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಅದು ರಾಮೇಶ್ವರದ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ and then he became the president of the country. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1979 ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್, PSLV satellite launch took place 1979, and he was the project mission director. Abdul Kalam sir was the mission director, and everything was ready, and it's a Vikram Sarabhai space center alli ella nedita irutte. So there were so many peoples, were more than 5,000 people, project engineers, everybody were stand there and they were working, and they have worked for nearly, it was started in 73 and 79 it was the launching period, launching day. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ -0.005 microseconds of some error. It was giving that error. It was because of there was somewhere leakage in some fuel, leakage was taking place in the whole system. Avaga computer said you should not launch put on hold for launching the satellite. But Euro mission director agirtare, they were started discussing with the whole company and with his team, and then he came to the conclusion that whatever it might be, we'll launch, we'll see what will happen next, like that. Then they launched the satellite, but instead of sitting into the orbit, that launch ways, that PSLV satellite, they went into the Way of Bengal. They fallen into the Way of Bengal ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ total the project, it was failed there. And who will take the responsibility of that failure now? Success everybody can manage. Who will take the responsibility? Then he were worrying, frightened and worrying very hard, such that it's a people money of 20 crore rupees. If tomorrow somebody else is asking in the interview or wherever, so what we can tell the answer like that? He was very upset with the decisions what they have made. But the ಇವರು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ, ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಫೇಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ I wanted to encourage my team
tomorrow or next year definitely we will succeed with our team. I will be encouraging my team. I will be giving a chance for my team, and they will work and will successful the next year, like that he announced. That means he's a complete failure. He took it on his head, and he doesn't blame anybody, and he went away. Then the next immediate year they were succeeded with PSLV, that launch. Then at that time Satish Dhawan sir called Abdul Kalam sir, you go and conduct the ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಲೀಡರ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಹಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೀಮ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹಿ ಶೇರ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಇದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ taught from he says it as a guru itself. ಅವರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. Okay, how you are how you are going to adopt yourself for the new changes. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಾವೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬಂದಾಗ, ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೆನ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಓದಿದ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ನಾಡಿದ್ದು ಓದಿದ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಜನಗಳು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೇಮ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳೋಣ ಸರ್, ಕೇಳೋಣ. ಕಿಶನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್? ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Okay, I am sharing my views. Everybody will have our. It's just a learning process, nothing else. Nobody knows anything. Everybody, we have to share our views. That's all. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ? ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀನಾ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರು ಯಾರದು ಹೆಸರು? ಪ್ರಿಯಾ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಐ ಗಿವನ್ ಸಮ್ 3 to 4 examples of the famous personalities. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮಾತಾಡಮ್ಮ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದೇ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗುನು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಆಕ್ಟರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನ್ ಹೇಳೋ ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಆಮೇಲೆ ಮದರ್ ಥೆರೇಸಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ದೇ ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಹೊರತು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಗಿವನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಸಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆರೆತು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಂತದ್ದೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನೇ ನಾವು ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಗುನು ಇದು ಒಂದು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ನಾನು 35 to 40 years ವರ್ಗುನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿನ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಇದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಎಮೋಷನಲ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಾವು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಗೆದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಸೋತಾಗ ಕುಗ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಯಾವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ impact of human values on the ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೊಂದೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ವಿನ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕಾ ಟ್ವಿನ್ ಇದು 2011 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಟವರ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎರಡು ವಿಮಾನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಯ್ತು, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಗಾಟ್ ಅಪ್ PhD ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PhD ಪಡೆದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಜನ ಸತ್ರು. ಆ 5,000 ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬಂತದು? ನಾನು ಆ ಒಬ್ಬ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣನಾಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ?
ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಕಲಿದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ತರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸರ್ದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದಿರೋ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಾಗ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಬರ್ತ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬರ್ತ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 9 ತಿಂಗಳ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದು, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಂದೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇದು ನೇಚರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಾನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದ್ ವಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಗ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಂದೂ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಳಿಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಅಳಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಾಗ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ, ನಮ್ ತರಾನೇ ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ, ಮಾತ್ರ ಬರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅಳಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಗಾಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we assess everything around us in terms of money except the ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೌ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ bringing your daughter, bringing or your son and all that. We will not judge your father-son relationship. We will not judge in terms of money. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we'll value everything around us in terms of money except the value of a life of a person. Hence the name human values. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಳಿತೀವಿ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಸೆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಸೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಳಿತೀರಾ? ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಡ್. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಫಲದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಚಿಕೇತ ಮತ್ತೆ ವಾಜಸ್ರವಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವರು ವಾಜಸ್ರವಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟಿಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್. ತುಂಬಾ ಕೋಪಿಷ್ಟ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಾಡ್, ಅಗ್ನೇಯ ಸ್ವಾಹ,
ವರುಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ 8-year ಬಾಯ್, ನಚಿಕೇತ ಬಾಯ್, he will be observing carefully what his father is doing, and there were he found out that whatever the father is doing is not a justice. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಅದು ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಡಕಲಾಗಿರುವಂತ ಹಸುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಹಿಂಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವಕ್ಕೆ ಕೌಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಅವರು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ತಮಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು he went and asked to his father, to whom you are going to offer me? ನೀನು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದಾಗ. So 2 to 3 times the Vajasravas, he didn't reply to his son words. Then the boy was very persistent. He continuously torturing his father that to whom you are offering me. So ಈ ತರ ಒಂದು 3-4 ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದಾಗ he got up very angry and I will offer you for the god of Dema, ಯಮನಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ದ ಯಮ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಯಮ, he will says. And then he went to the Yama and he was waiting for the Yamaloka for the Yama. Yama is a personification of dharma. That's why his name is called it as a Yama Dharma. ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಮಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಮ, he was not there at his place at that time when the Nachiketa went to his place. After some 3 days he dwelled in the same place without taking any food and water. Nobody was there in the Yama's kingdom. And after 3 days Yama came back and he saw the boy and says that sorry my son, I was not able to honor you, or I am not able to ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 3 days ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು 3 boons. ನಾನು ನಿನಗೆ 3 boons ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ದ ಬಾಯ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. he asked, first thing is, you just take out all stinginess and everything from my father. Like that he asked to his Yama. Yama said, okay, by the time you go to your father will be quite normal, no problem at all. Then the second question asked by the Nachiketa is, where the person will go after death ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಚಿಕೇತ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ದ ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಅಂಡ್ ನೋ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿವೀಲ್ ದಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯಮ ಟೋಲ್ಡ್. ಯಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರೂತ್ ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಾನ್ಕರ್ ಡೆತ್? ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಕರ್ ದ ಡೆತ್. ಕಾನ್ಕರ್ ಡೆತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸಬಹುದಾ? ಜಯಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಡ್ ಮುಖಾಂತರ, ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ, ಕರ್ಮ, ಫಲ, ತ್ಯಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಡೆತ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ರನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೈಫ್, ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಮ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಈ ಕಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ. Anybody wants any question on this topic? You can raise your hands. Any doubt or anything? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಮಾತಾಡಿ ಮಕ್ಳೇ. ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಹೇಳಿ. ಹೆಸರೇನು? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡು.
speak out. You're not audible to us. ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆನಾ? If you have any sharings, you can share. ನಿಮ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ? One last activity. Yes, we all will do the activity. Please turn on your videos. Yes. Elru video turn on. Video turn on ಮಾಡಿ. Good. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Good. Some of the students have turned on. Okay. Shreyas, Meghana, Ranjita, Kuldeep, very good. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಈಗ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ತಂದೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಗ ಸೇದ್ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಂದನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. Values are a set of desirable behaviors followed by which helps to an individual and for the society. ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಚಹರೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದು ಡಿಸೈರಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಬಲಗೈ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂತೆನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಎತ್ತಿರೋಂತ ಬಲಗೈನ ಅದ್ರ ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, ಈ ತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಬಲಗೈನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಆ ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, ಈ ತರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಗೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದು ತುಂಬಾ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನಗೆ 3 ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. 3 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಕೆನ್ನೆ ಯಾವ್ದು, ಗದ್ದ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು.
ಈಗ ಈ ಮೇಘನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೈನ, ಅವರು ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತಾ. ಕೆನ್ನೆ ಯಾವ್ದು, ಕೆನ್ನೆ ಈ ಕಡೆ ಎಡಗೆನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಡೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ವಿ ಆರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಆನ್ ಲಕ್, ವಿ ಆರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಆನ್ ಏನು ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಚ್ಛೆ, ದೇವರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಕ್ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಏನು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಆ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದು ಕಾರಣವಾಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. When you take up full responsibility of yourself, you can achieve anything, everything. The only thing which cannot be transferable from one person to another person is responsibility. Nim responsibility na ನೀವೇ ಹೊರಬೇಕು. That is the greatest challenge in front of you. ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜೇ ನೀವು, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನೇನೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜು. ಆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. Answer for this. Money is directly proportional to. ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? Money is directly proportional to. Anybody? ಹೇಗೆ? ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇರಿ ಸರ್. ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. Then anything else? Srinivas and Bharat, hard work. Yes, correct. Money is directly proportional to responsibility. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಯು ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಆ ಮನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಮನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಮನಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ವಿಂಡೋಸ್, ಅವ್ರ ವಿಂಡೋಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಸ್. ನಮ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಡ. ನಾನು ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಹುಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಯುನಿಕ್, ಐ ಆಮ್ ವಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವಂಡರ್. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಈ ಲೈಫ್ ನ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು 100% ಅದನ್ನ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ, ಅದು ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಲಿ
You are only who can use your ability. You are the only who can use your ability. That will be the awesome responsibility. ನಿಮಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಆಯ್ತಾ? ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮೈ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸನೂ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಇಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತದ್ದೆ, ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನಾಳೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಹಠ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಛಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾ ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. Sir, wanted to say something? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್? ಸರ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು 1 hour ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾ ಸರ್, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಡೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. Thank you, Shashikant. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Dear students, we have with us our principal, Shri C. Chandrasekhar sir. I request our principal to say a few words. Please. Hello, good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, yes, today I have attended, of course, 5-10 minutes late ಆಯ್ತು ನನಗೆ. I was a little ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. The session given by Shashikant was excellent actually. Thank you, sir. Thank you. Okay, only one thing ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲುಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ. ಪಾಸ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಪಾಸ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 99% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಿಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇವನ್ 1%. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ, ಟುಡೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. And we should make students to compulsory, and all the HODs better you put message in the group. Sorry, sir. Compulsory they should attend all the sessions. Yes, yes, sir. Yes. It will also count for personality development. Adu one karana agutte. Their attendance itself is the first one. Yes. Haudu, it is an obedience tara. Correct. When all the teachers are taking so much of pain and time and they are utilizing this opportunity. In fact, yesterday I was so busy I could not attend any sessions online, but I have watched all the videos in the YouTube. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರೋದು, ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ದಿನ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 314 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದನ್ನ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್.
ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಅವರು ಯಾರೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಟು ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಮೇಲ್ಗೆ ಇವನ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರುವೇನೆ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದರ್ ನೇಮ್, ಫಾದರ್ ನೇಮ್, ಮದರ್ ನೇಮ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದವರು ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆಗೋದಾಯ್ತಾ? ಈ ಸೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಗೇಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ 2-3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. The remaining, of course, I also want to take some session. Most probably by Saturday or Sunday, I will take a separate session for all the students. Okay, that's all my views. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable words. So, Ivaga, whatever we had seen from the lecture of Shri Shashikant Kagininganavar, almost for one and a half hour. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ. ಅದನ್ನ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅದ್ರ ಕಡೆನೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 140 ಜನ ಇಲ್ಲೇನ್ ಇದೀವಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಉನ್ನತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. A good personality is one who works towards a cause for the society ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. He has started with this statement only. ನಮಗೆ ಬರೀ 3 ಜನರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಡಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ 0 ಸೈಜ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹಗಲಿರುಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಜ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಸುಮಾರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಜಗಿ ಆಫ್ MEI ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಸರ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು. ಯಾರದೇ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯದ ಓನರ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಿರಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಪರಿಚಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದು. ಅದು ಹೌದು ಸರ್.
ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್, ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್, ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎರಡನ್ನ ಉರುಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವನು ಮೈಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂತಹ ಘೋರ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. 100%. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬರೀ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಏನು ನಡೀತೀನೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡೀತೀನೋ ಆ ರೀತಿ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಇದು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕಾಗಿ ನಿಂಗಣನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ, ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲೀಗ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತ ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ನೀವೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿನೂ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವು 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಾ, 150, 200 ಜನರ ಮೇಲಿತ್ತು, 220 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ತಾ 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 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಝೂಮ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀ ಬಂದಿದಿರೋ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಝೂಮ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ ನಾನು ಬಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆನ ನೀವು ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. We have a session again at 11:30. We will meet, we will just close the session now. Again, we will meet at 11:20. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you, sir. Thank you. I will end the session. Thank you. Thank you.